میرا پہلا کوشچن جو ہے وہ رہے گا مفتی یاسر الواجدی صاحب سے، اور پہلا سوال مفتی صاحب آپ کے لیے میں یہ کرنا چاہوں گی، اسلام جو کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہتا ہے اور مسلمان بھی اس بات کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پر کلیم کرتے ہیں، اور اسلام ان کے انسان ہونے کی فضیلت کی بھی بات کرتا ہے، تو یہ کیسے مسلمانوں کے دور میں، دور حکومت میں، ان تمام چیزیں جیسے کہ باندھی، لونڈی، سیکس سلیوز جیسے ڈیروگیٹری ٹرمز کو استعمال کیا جاتا تھا؟ اور اگر استعمال نہیں کیا جاتا تھا تو پھر ان سب کا نیم البدل، اس کے بدلے میں کیا ٹرمز استعمال ہوتی تھیں، کیا الفاظ استعمال ہوتے تھے، اور جو استعمال کیے جاتے تھے الفاظ وہ کیا ہوتے تھے مفتی صاحب؟ جی بہت بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ میری پاور پوائنٹ میں نے شیئر کی ہے اس کو اگر اسکرین پر لیا جائے. جی بہت بہتر، جزاکم اللہ. اوکے، تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں ہم ان دو سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے غلامی پر پابندی، مکمل پابندی کیوں نہیں لگائی، اور دوسرے کہ قرآن نے کانکیوبائن یعنی باندی سے کنزومیشن، جس کو ہم عربی میں تمتع کہتے ہیں، اس کی اجازت کیوں دی ہے. آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سی ڈریگیٹوری ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ سیکس سلیوز ہے، باندی ہے، لونڈی ہے. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، ہم اس کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجیز کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں آج میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو سیکس سلیو ٹرم ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ ٹرم اسلام کے خلاف ہے، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے. اسلام میں جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے، اس کا سیکس سلیوری جو ایک سو کالڈ پولیٹیکل ٹرم ہے یا ایک ماڈرن ٹرم ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے بریٹانیکا سے. سیکس سلیوری انوالوز میلز اینڈ فیمیلز both adults and children and constitute an estimated 58% of all trafficking activities. It consists of different types of servitude including forced prostitution. تو جو سیکس سلیوری ہے اس میں فورس پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے، پورنوگرافی، چائلڈ سیکس رنگز اینڈ سیکس ریلیٹڈ آکوپیشنز سچ ایز nude dancing اینڈ ماڈلنگ. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اسلام میں نہ تو پورنوگرافی کا کوئی چکر ہے، حرام ہے، نہ ہی فورس پروسٹیٹیوشن، بلکہ کسی بھی طرح کی پروسٹیٹیوشن کی اجازت ہے. اسی طریقے سے نیوڈ ڈانسنگ ہے، ماڈلنگ ہے، سیکس ریلیٹڈ آکوپیشنز ہے. ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اس لیے جب آپ کل یا آئندہ کبھی کسی مرتد کو، کسی ملحد کو یہ کہتے دیکھیں کہ جی اسلام نے تو سیکس سلیوری کی اجازت دی ہے، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ سیکس سلیوری کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو پھر اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے؟ یہ اسلامک ٹرمینالوجی کیا ہے؟ آگے چلتے ہیں. اسلامک جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہے دا آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف ویمن ورلڈ ہسٹری 2008 پیج 467. اس پہ کانکیوبائنیج کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کانکیوبائنیج از an interpersonal and sexual relationship between a man and a woman in which the couple does not want or cannot enter into a full marriage. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانکیوبائنیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکشول ریلیشنشپ ہے مرد اور عورت کے درمیان، لیکن اس میں مرد اور عورت ایک فل میرج میں شامل نہیں ہوتے ہیں، فل میرج میں داخل نہیں ہوتے ہیں. فل میرج میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے ہاف میرج. آگے بڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ کانکیوبائنیج اینڈ میرج آر آفٹن ریگارڈیڈ ایز سملر بٹ میوچولی ایکسکلوسیو. کہ بہت سی مرتبہ کانکیوبائنیج اور میرج کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں، الگ الگ حقوق ہیں، اس میں الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن آفٹن ٹائم ان کو سملر سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ اسلام میں جو باندی کا یا غلام کا، بلکہ باندی کا جو تصور ہے، اس کے لیے اگر آپ انگلش ٹرمینالوجی کانکیوبائن استعمال کرنا چاہیں، وہ زیادہ بہتر ٹرمینالوجی ہے. سیکس سلیو ایک ڈریگیٹوری ٹرمینالوجی ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک دم دو چار کی طرح واضح ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، یا جھوٹ بول رہا ہے. آپ کا جو اگلا سوال تھا سسٹر علینا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی ہمارے جو آڈینس ہے ان کا سوال ہے کہ بھئی اسلام نے سلیوری کیوں نہیں ختم کی، یا یہ کہ اس کا الٹرنیٹ کیوں نہیں دیا. میں اس کا جو میں آرگیومنٹ دے رہا ہوں، بہت سارے آرگیومنٹس ہیں، لیکن میں ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں الزامی، دلیل الزامی. دلیل الزامی کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ بات تسلیم کر رہے ہیں
कि जो मुल्हिदीन, मुर्तदीन और अपोस्टेट्स या एथीस्ट मानते हैं, और ये आर्ग्यूमेंट का नाम है यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट। देखिए, यूटिलिटेरियन जो लफ्ज है वो निकला है यूटिलिटी से, और यूटिलिटी के माने आते हैं कि जो चीज भी अच्छी है अक्सरियत के लिए, जो चीज भी बेहतर है, वही मॉरल है, वही गुड है, ये है यूटिलिटेरियन। इसके मैंने हवाले भी दिए हैं, डेफिनेशंस भी दी है। तो आप देखें कि यूटिलिटेरियनिज्म इज अ वर्जन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म which states that the consequences of any action are the only standards of right and wrong। कि आप किसी चीज का जब नतीजा देखेंगे तो नतीजे से पता चलेगा कि वो चीज अच्छी है या बुरी। नतीजा अच्छा है तो वो चीज अच्छी है, नतीजा बुरा है तो वो चीज बुरी है। इस यूटिलिटेरियनिज्म का जो बानी है उसका नाम है जर्मी बेंथम। तो उसके बारे में है ये ब्रिटानिका में। जर्मी बेंथम, द फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, डिस्क्राइब्ड यूटिलिटी एज दैट प्रॉपर्टी इन एनी ऑब्जेक्ट whereby it tends to produce benefits, advantage, pleasure, good or happiness for or to prevent the happening of mischief, pain, evil or unhappiness to the party whose interest is considered। वो पार्टी के जिसके मफादात वाबस्ता हैं उसकी खुशी या उससे गम को दूर करने के लिए जो काम भी किया जाए उसको यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है या यूटिलिटी कहा जाता है। और यूटिलिटी के बुनियाद पर हम ये तय करेंगे कि कौन सी चीज अखलाकी है, कौन सी चीज गैर अखलाकी है। अब आप ये देखें कि अमेरिका में जो स्लेवरी थी 1861 तक, उसके बाद अब्राहम लिंकन ने, जैसे अभी हमारे कैसर भाई ने भी हवाला दिया है, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन साइन किया और उसके बाद स्लेवरी यकलख्त खत्म हो गई। उस वक्त, उससे पहले अमेरिका में 1800 तकरीबन 50 से ये डिबेट चली थी कि हम स्लेवरी को क्यों खत्म करें। तो जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने ये यूटिलिटेरियन का आर्गुमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई ये जो स्लेव्स हैं ये हमारी इकोनॉमी का हिस्सा हैं। अगर हमने इनको खत्म कर दिया तो हमारे खेतों में काम कौन करेगा, और अगर हमारे खेतों में काम करने वाले लोग नहीं रहे तो हम तो ज़राअती एतबार से, एग्रीकल्चर के एतबार से तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और उस जमाने में जो कन्फेडरेसी बनी है जिसमें तकरीबन 9 या 11 स्टेट्स थे, तो उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू थी वो आज, अगर वो आजाद मुल्क होता तो उस जमाने में वो दुनिया के चौथे रिचेस्ट कंट्री होती। तो उनका जो पूरी बुनियाद थी इकोनॉमी की वो स्लेवरी के ऊपर थी और उनकी दलील ये थी। लेकिन जो नॉर्थ के स्टेट्स थे वो चाहते थे कि नहीं जी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हमें वर्कर्स की जरूरत है, जितने भी स्लेव्स हैं सबको आजाद करो। अब जब सब आजाद हो जाएंगे तो उनको काम की जरूरत पड़ेगी, तालीम उनके पास है नहीं तो फैक्ट्री के अंदर काम आकर करेंगे। तो इस बुनियाद पर यह स्लेवरी की जंग शुरू हुई 1861 में। तो कहने का मकसद यह है कि अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म आर्गुमेंट देखें, अब आप इस आर्गुमेंट को देखें कि मुल्हिद और जितने भी एथिस्ट हैं वो किस तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि ये जो मुर्तदीन हैं या एथिस्ट हैं, इनको लिविंग रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मर्द और एक औरत हस्बैंड एंड वाइफ के बजाय अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनकर एक साथ रहें तो इनके नजदीक एक मोरली गुड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? उसकी वजह यह है कि आप वेस्टर्न कंट्रीज के जो लॉज हैं उसमें आप देखेंगे कि एक मर्द अगर औरत से निकाह करे और उसके बाद औरत मसलन अदालत में चली जाए और वो ये कहे कि भाई मुझे इस आदमी से तलाक चाहिए, और वो तलाक ले ले, तो उसकी तकरीबन अमेरिका में आधी प्रॉपर्टी औरत के नाम हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी की गैर मुनसिफाना तकसीम से बचने के लिए मर्द ये चाहता है कि यार मैं कभी शादी ना करूं और अपनी मेरी जो डिजायर है वो भी मैं पूरा करता रहूं, और उसका तरीका ये निकालता है कि लिविंग रिलेशनशिप में रहो। तो ये यूटिलिटी की बुनियाद के ऊपर लिविंग रिलेशनशिप को जायज करार दिया गया। आज आप देखें गे मैरिज है, ट्रांसजेंडरिज्म है, सब यूटिलिटी की बुनियाद पर कि भाई एक मर्द को इसी में प्लेजर मिलता है कि वो एक मर्द के साथ सोए, एक औरत को इसी में प्लेजर मिलता है कि वो एक औरत के साथ सोए, लिहाजा यही मोरली गुड है, यही अखलाकी एतबार से अच्छा है। यह है यूटिलिटेरियनिज्म। तो आज से पहले अगर तकरीबन 200 साल पहले यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर गुलामी को दुरुस्त करार दिया गया, तो उससे पहले तारीख में जहां तक भी आप चले जाएं गुलामी मौजूद है, और गुलामी दरअसल उस मुल्क की और उस इलाके की इकोनॉमी का बुनियादी जरिया है। अगर गुलामी को यकलख खत्म कर दिया जाता तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। इस यूटिलिटेरियनिज्म की बुनियाद पर ही गुलामी को बाकी रखा गया, और ये मुल्हिदीन की और एथीस्ट की जो साइकी है उसके एतबार से, ये अखलाकी एतबार से सही होना चाहिए। उनको ये हक होना नहीं चाहिए कि वो गुलामी को बुरा कहें, क्योंकि इसी आर्ग्यूमेंट को वो दूसरी जगह इस्तेमाल करते हैं। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुझे मालूम है कि जब मैं ये बात करूंगा और इस मौजू के ऊपर आज गुफ्तगू होगी तो कुछ लोग हमारी इस स्ट्रीम के ऊपर अपना तज्जिया भी पेश करेंगे, जो उनका हक है, दैट्स ओके। लेकिन अगर वो तज्जिया पेश कर रहे हैं तो उनको अपने यानी ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं मुकम्मल उसको सामने रखें और उसके बाद फिर वो उसका तज्जिया पेश करें। तो मेरी जो गुफ्तगू आज थोड़ी सी लंबी होने वाली है। मैं सिस्टर रीना ये पूछना चाहूंगा कि जो आपने 2-3 सवाल पूछे, क्या अभी उसका जवाब हुआ या कुछ बाकी है?
मैंने जो डेरोगेटरी टर्म्स का पूछा था वो अल्हम्दुलिल्लाह आपने जवाब दे दिया। मेरे पास कपल ऑफ क्वेश्चन 3, 4, 5 क्वेश्चन इन लाइन है। अगर आप बारी बारी जवाब देना चाहें तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि हम उसको सेपरेटली क्लिप कर सकें। आपकी इजाजत हो तो जवाब सवाल। आपका अगला सवाल क्या था? जी, मेरा अगला सवाल ये है, और ये भी मैं माजरत के साथ मुल्हिदीन की जबान में ही पूछ रही हूँ, कि वो ये कहते हैं कि लॉन्डी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप आप इस तरह जस्टिफाई करते हैं कि उसकी सेक्सुअल डिजायर्स को उसका मेल ओनर फुलफिल कर सकता है, क्योंकि उसको मैं उसके ऊपर अगली बात में आऊंगा। मैं समझता हूँ कि अभी ये बात रह गई है कि क्या इस्लाम ने गुलामी को खत्म किया है। यानी मेरी इस बात से ये समझ में शायद कुछ लोगों को आए या गलत फहमी हो जाए कि हम यूटिलिटेरियनिज्म को बुनियाद बनाकर गुलामी को आज की तारीख में जस्टिफाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैंने सिर्फ एक दलील इल्जामी दी है और ये आईना दिखाया है कि आपके इस आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पर गुलामी को इमोरल होना ही नहीं चाहिए बल्कि मोरल होना चाहिए। देखिए, गुलामी की जब इस्लाम आया 3 किस्में थी। सबसे पहली किस्म है वो आजाद के जिसको गुलाम बना लिया गया। मसलन एक आजाद आदमी सफर कर रहा है, कहीं किसी कबीले के पास से गुजरा, कबीले वालों ने उसको किडनैप किया और उसको गुलाम बना लिया। दूसरी किस्म थी आजादी की जो नस्ली गुलाम हो, कि उसकी औलाद गुलाम, फिर औलाद की औलाद गुलाम, फिर इस तरीके से नस्ल दर नस्ल उनके यहाँ गुलामी चली आ रही है। और तीसरी जो थी वो है वॉर प्रिजनर्स, यानी जंगी कैदी। तो इसमें जो सबसे पहली किस्म है आजाद के जिसको गुलाम बना लिया जाए, उसको पहले लम्हे में इस्लाम ने उसी वक्त इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन इस्लाम ने शाये किया, इशू किया। ये हदीस है, बुखारी की रिवायत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलासतुन अना खस्मुहुम यौमल क़ियामा, 3 लोग ऐसे होंगे कि जिनके खिलाफ मैं दावा पेश करूंगा क़यामत के दिन। जरा तसव्वुर कीजिए कि वो मुसलमान कि जिसके खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दरबार में खड़े हो, क्या तसव्वुर कर सकता है कोई मुसलमान? तो अल्लाह रसूलुल्लाह फरमाते हैं मैं मुद्दई हूंगा क़यामत के दिन उसके खिलाफ। पहला आदमी तो वो है कि रजुलुन आताबी सुम्मा गदर। दूसरा आदमी वो है वरजुलुन बाहुर्रन फअकल समनहु। ये है असल पॉइंट के जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। बकिया पॉइंट्स के ऊपर बात करना इस वक्त इररेलेवेंट है। कि एक आदमी वो कि जिसने एक आजाद आदमी को फरोख्त कर दिया और उसकी कीमत खा गया, यानी एक आजाद आदमी को गुलाम बनाकर उसने बेच दिया, उसके खिलाफ कयामत के दिन मैं मुकदमा पेश करूंगा अल्लाह के दरबार में। तो इसको फौरी तौर के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। यहां तक कि ये नहीं देखा गया कि वो जो आदमी है वो मुसलमान है गैर मुस्लिम है। यहां तक कि अगर कोई जिम्मी है, यानी गैर मुस्लिम है जो इस्लामिक कंट्री में रह रहा है, उसको भी अगर किसी मुसलमान ने गुलाम बना लिया, यानी किडनैप कर लिया और किडनैप करके उसको बेच रहा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्सा और उसके बाद अल्लाह ताला का गुस्से के लिए वो तैयार हो जाए, ये हदीस के अंदर बिल्कुल वाज़ेह बात आ गई। पहली गुलामी की किस्म ये है। दूसरी गुलामी के जो नस्ल दर नस्ल गुलाम चले आ रहे थे, तो उस पर इमीडिएटली उस पर पाबंदी नहीं लगाई गई, बल्कि तदरीजी पाबंदी लगाई गई, यानी स्लोली उसको आहिस्ता 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 मार्क उससे यानी जो सोसाइटी है उससे खत्म किया गया। और उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे भी बताया कि पूरी इकोनॉमी का दारोमदार उन्हीं पर था। तो अगर फौरी तौर के ऊपर उसको खत्म कर दिया जाता तो ये मुमकिन नहीं था कि इकोनॉमी बाकी रहती, एकदम कोलैप्स हो जाती। पहली प्रॉब्लम तो ये थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि सोसाइटी के अंदर एक डिप्रेस्ड क्लास का जन्म होता। आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 63 गुलामों को आजाद किया है, ऐसे गुलाम जो नस्ल दर नस्ल गुलाम चले आ रहे थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने 30,000 गुलाम ऐसे आजाद किए हैं। यहां तक कि हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत तक के इस तरह के तमाम गुलाम आजाद हो गए थे। और उसकी वजह यह है कि कुरान ने जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन शाये किया है अपनी सूरह बलद में, वो ये है कि फक्कु रक़बा। फक्कु रक़बा का मतलब ये है कि गुलाम को आजाद करो। गुलाम को आजाद करना है तो तदरीजी तौर पर तमाम के तमाम इस कैटेगरी के गुलाम को आजाद कर दिया गया। तो मैंने जैसे कहा कि अगर तमाम के तमाम गुलामों को यकलख्त आजाद कर दिया जाता, एकदम आजाद कर दिया जाता, तो क्या होता। आप अमेरिका की तारीख पढ़ें। मैं अमेरिका में रहता हूं तो ये सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द होती हैं। यहां एक डिप्रेस क्लास ने जन्म लिया है तकरीबन 150 साल से। वो डिप्रेस क्लास है ब्लैक अमेरिकन की। आज से तकरीबन 150 पौने 200 साल पहले ये सब के सब लोग गुलाम थे, लेकिन इब्राहिम लिंकन ने एक कलम की जुम्बिश से, एक दस्तखत से उन तमाम के तमाम लोगों को आजाद कर दिया। उस आजाद करने के नतीजे में क्या हुआ कि मालिक ने यह समझा कि यार ये कल तक मेरा गुलाम था, आज मेरा हमसर हो गया। और गुलाम को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं आजाद हो गया हूं तो खाऊंगा कहां से। कल तक मेरा आका मुझको खिलाता था, मुझको पिलाता था, मैं कहां से खाऊंगा। उसको खुद काम करना है, खुद मेहनत करनी है। उसके पास काम करने का सलीका नहीं है, वो तो खेत के अंदर पूरे दिन काम करता था, अब उसको खेत मैसर नहीं है, वो कहां जाए। उसके नतीजे में यह हुआ कि नस्ल दर नस्ल एक डिप्रेस क्लास ने जन्म लिया है। आज अमेरिका में इस्लामोफोबिया है, लेकिन जितना ब्लैक फोबिया है उतना शायद किसी दूसरे मुल्क में हो। यह उसी का नतीजा है कि अचानक सोसाइटी का जहन बनाए बगैर
पूरी कौम को आजाद कर दिया गया। तो उसके नतीजे में क्या हुआ? इस्लाम अगर ये करता तो मुसलमानों के अंदर भी फितरी तौर पर यही होना था, लेकिन मुसलमानों को तरगीब दी गई कि तुम आहिस्ता आहिस्ता गुलामों को आजाद करो। तो किसी भी डिप्रेस कम्युनिटी ने मुसलमानों के अंदर जन्म नहीं लिया, बल्कि जो गुलामों की औलाद थी तो वो तो हमारे यहाँ बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन बने। आप देखें हदीस की किसी भी किताब को आप उठा लीजिए, उसमें नाफिया का नाम आएगा। नाफिया कौन है? आजाद करदा गुलाम है। किसी भी तफसीर का किताब उठा लीजिए, उसमें इक्रिमा का नाम आएगा। इक्रिमा कौन है? इक्रिमा आजाद करदा गुलाम है। तो जो आजाद करदा गुलाम है उनका स्टेटस ये है कि हमारे नजदीक वो इतने मोहतरम है कि हम उनका नाम लेते हैं तो रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, उनके नाम से पहले इमाम लगाते हैं। उनका जो ओरिजिनल स्टेटस था वो खत्म हो गया। तो जो दूसरी किस्म है गुलामी की, उस पर तदरीजी तौर पर पाबंदी लगाई गई। और उसके बाद आते हैं तीसरी किस्म, यानी वॉर प्रिजनर्स। उन पर पाबंदी नहीं लगाई गई कि अगर जंगी कैदी आए तो जंगी कैदी के साथ क्या किया जाना चाहिए। सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने 2 ऑप्शन, बल्कि एक ऑप्शन जिक्र किया है। वो ऑप्शन ये है कि फइदा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू फदरबर रिकाब हत्ता इज़ा अस्खनतुमूहुम फशुद्दुल वसाक़ फइम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फिदाअन हत्ता तदअल हर्बु औज़ारहा। इस आयत का तर्जुमा यह है कि जब तुम कुफ्फार से जंग करो तो गर्दनें मारनी है। जाहिर है कि आप बिरयानी तो खिलाएंगे नहीं, आप टॉफी नहीं देंगे, आप कैंडी नहीं देंगे। तो भाई काफिर साहब आ जाओ, आप गो के मुझे मारने के लिए आए, लेकिन मैं आपको कैंडी दूंगा, गुलाब का फूल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो गर्दन मारने आए तो तुम भी गर्दन मारोगे। जंग का उसूल यही है। तो जब तुम मार चुको तो अब अगर वो तुम्हारे हाथ में लग जाए तो उनको कैद कर लो। फशुद्दुल वसाक़। कैद करने के बाद क्या करना है? एक ऑप्शन अल्लाह ने जिक्र किया है, फइम्मा मन्नन बअदु व इम्मा फिदाअन। एहसान करो या एहसान फ्री में करो या कॉम्पनसेशन लेकर उन पर एहसान करो, यहां तक ये जंग खत्म हो जाए। लेकिन जो मुसलमानों का लीडर है, जिसको हम इमामुल मुस्लिमीन या अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है या जो भी है, उसको 4 ऑप्शंस दिए हैं। और ये 4 ऑप्शंस हदीसों से हमें पता चलते हैं। कुरान ने सिर्फ एक ही ऑप्शन जिक्र किया है। उसकी वजह है कि गुलामी को इस कुरान ने और इस्लाम ने कभी प्रमोट किया ही नहीं। यही वजह है कि कुरान ने इसको जिक्र ही नहीं किया कि उनको गुलाम बना लो। ये हदीसों से हमें पता चलता है। वो 4 ऑप्शन क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है जिजिया। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई ये लोग तो टेररिस्ट हैं, हम इनके जिजिया ले लेंगे, ये बम फोड़ेंगे, ये मासूमों को कत्ल करेंगे, ये मुसलमान औरतों का रेप करेंगे, ये बच्चों को कत्ल करेंगे, तो ठीक है उनको भी कत्ल किया जाएगा फिर जब ये लोग टेररिस्ट हैं। तीसरी जो चीज है वो है इनको गुलाम बना लो। और चौथा जो ऑप्शन है वो ये कि विद और विदाउट कॉम्पनसेशन उनको ऊपर एहसान करो, एहसान करके छोड़ दो। फतहुल बारी में इब्न हजर अस्कलानी ने ये 4 ऑप्शन जिक्र किए हैं, लेकिन कुरान ने सिर्फ एक ही ऑप्शन जिक्र किया है। बाकी ऑप्शन हदीसों से हमें मिलते हैं। और ये 4 ऑप्शंस ये अमीरुल मोमिनीन या जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो डिसाइड करेगा कि हालात के मुताबिक कौन सा ज्यादा ऑप्शन बेहतर है और कौन सा बेहतर नहीं है। लिहाजा अगर जंगी कैदी आए तो उनका भी एक ही मसरफ नहीं है कि उनको हम गुलामी बनाएंगे, बल्कि उनके 4 ऑप्शन है। उनमें से अगर ये जरूरी समझा गया कि गुलाम बनाना है तो गुलाम बनाया जाएगा। और ये जरूरी क्यों समझा जा सकता है? ये इसलिए कि अगर मुसलमानों के कैदी मसलन गैर मुस्लिमों के पास चले जाएं और उन्होंने गुलाम बना लिया तो जाहिर है कि मुसलमान भी फिर जो गैर मुस्लिमों के कैदी मुसलमानों के पास हैं उनको गुलाम बनाएंगे। टिट फॉर टैट का उसूल चलता है जंगों में ऐसा नहीं होता कि आप तो कत्ल करें हमें और हम आपको जो है बिरयानी खिलाएं या हम हलीम खिलाएं, ऐसा नहीं होता। जो आप करेंगे वो हम करेंगे, ये जंग का उसूल है। तो इस तरीके से गुलामी की तीसरी किस्म है उसको इस्लाम ने वक्ती तौर पर खत्म नहीं किया, चूंकि ये इंटरनल मसला नहीं था, ये एक्सटर्नल मसला था। ये दूसरों की मदद और दूसरों के ताउन और दूसरों के साथ मुआहिदा यानी दूसरी कौमों के साथ मुआहिदे के बगैर इसको खत्म नहीं किया जा सकता था। अगर इस्लाम ये कहता कि नहीं जी हम जंगी कैदियों को गुलाम नहीं बनाएंगे, तो मुसलमान कैदी जब दूसरों के पास जाते तो गुलाम बनते, लेकिन जब उनके कैदी मुसलमानों के पास आते तो गुलाम न बनते। इसलिए इस्लाम ने इसको खत्म नहीं किया। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है सिस्टर अलीना, मैं वो चाहूंगा कि जो बांदी के ताल्लुक से था उस पर आप आ जाए। वो क्या क्वेश्चन था? जी बहुत शुक्रिया। और माशाल्लाह कमेंट्स में भी रिप्लाई आ रहे हैं कि अब बात समझ आ रही है। और यकीन जाने कि मैं भी कई दफा पढ़ चुकी हूँ, लेकिन जिस तरह आपने बात समझाई है दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। अगला क्वेश्चन मुलहिदीन की तरफ से आता है कि आप ये कहते हैं कि लौंडी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप इस तरह जस्टिफाई किया जा सकता है क्योंकि उनको सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं और उनके ओनर्स जो हैं वो उसे फुलफिल करते हैं। अब इसमें यह है कि जब उनको फीमेल्स को ज़रूरत है और उनकी ख्वाहिशात हैं, तो ऐसा क्यों है कि जो मर्द गुलाम है उनकी ख्वाहिशात कहाँ से पूरी होंगी? इस्लाम उनकी इजाज़त क्यों नहीं देता? और अगर इजाज़त नहीं दी तो क्यों नहीं दी? इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और क्या ममानत थी कि एक मर्द गुलाम अपनी औरत मालिका के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रख कर अपनी वो सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा नहीं कर सकता था?
کیا مفتی صاحب یہ ایک ناانصافی نہیں ہے؟ کیا مرد غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوگی سیکشول ڈیزائرز کی طرف؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کوشچن کو صحیح کرنا چاہوں گا. مجھے معلوم ہے کہ یہ ملحدوں کی طرف سے آپ کر رہی ہیں, لیکن چونکہ ملحدوں کا ہی کوشچن فنڈامنٹلی رانگ ہے تو اس لیے اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. باندیوں سے یا کانکیوبائن سے, ہم اردو میں ان کو باندی کہتے ہیں, اگر کنزومیشن ہوتا ہے تو وہ کنزومیشن اس لیے نہیں ہوتا کہ باندی کی خواہش کو پورا کرنا ہے. لہٰذا اب آپ یہ کہیں کہ جی پھر غلام کی خواہش کا کیا. یہ الگ بات ہے کہ غلام کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ یہ کہ غلام کی شادی ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس طریقے سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. لیکن باندی کے ساتھ جو کنزومیشن ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرنی ہے. اصل جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھائی باندی کے ساتھ یا جو کانکیوبائن ہے اس کے ساتھ اگر اس کا جو ماسٹر ہے وہ کنزومیشن کرتا ہے تو کیا یہ ریپ نہیں ہے؟ چونکہ یہ اس کے کنسنٹ کے خلاف ہے, آپ نے اس کا کنسنٹ لیا نہیں اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کی, جنسی زیادتی, تو یہ جنسی زیادتی تو ریپ ہوئی. ہاں اگر اس کا کنسنٹ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ساری بات جو ہے وہ کنسنٹ پہ آ کر رک جاتی ہے, رضامندی کے اوپر رک جاتی ہے. یعنی اگر آپ آج کے لبرل سوسائٹی میں دیکھیں, ایک آدمی چاہے وہ میرڈ ہی کیوں نہ ہو, اگر وہ آؤٹ آف دا وے جا کر کسی عورت کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کرتا ہے, کنزومیشن کرتا ہے اور رضامندی کے ساتھ, تو کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. بیوی کو پرابلم ہو سکتی ہے, کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, لا کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ لیگلی یا معاشرے میں امورل بھی نہیں سمجھا جاتا. میں لبرل معاشرے کی بات کر رہا ہوں. تو ساری بات آتی ہے کنسنٹ کے اوپر. تو آج کنسنٹ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ کنسنٹ ہے کیا. اور میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا جو آج کی اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے کہ وہ اس کو آج نوٹ کر لیں اور بہت غور سے سنیں کہ کنسنٹ کیا ہے. دیکھیے ایک امریکہ میں اور یورپ میں ایک تنظیم ہے, یہ این جی او ہے, نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے, اس کا نام ہے پلانڈ پیرنٹہڈ. آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری مل جائے گی, اس کے آفیشیل پیج کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. اس کے آفیشیل پیج کے اوپر کنسنٹ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسکرین کے اوپر, یہ آ جائے گا, یہ پوری عبارت, یہ پورا ٹیکسٹ. وہ کہتے ہیں کہ کنسنٹ کے 5 معیارات ہیں, 5 اسٹینڈرڈز ہیں. FRIES, اگر آپ اس کو ایک لفظ بنا کر پڑھیں گے تو ہے فرائز, یعنی فرینچ فرائز. تو مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد فرینچ فرائز تھوڑا سا آپ کو برے لگیں گے, اس لیے اگر آپ اس کو آلو کا چپس کہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو فرائز کیا چیز ہے؟ یہ کنسنٹ کی ڈیفینیشن ہے. کنسنٹ یعنی میاں یا مرد اور عورت کے درمیان اگر کنزومیشن ہو رہا ہے تو کنسنٹ کو ہم کیسے مانیں, کیسے سمجھیں کہ کنسنٹ ہے, فل رضامندی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی مس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فل رضامندی نہیں ہے اور اس میں مرد کے خلاف کیس ہو سکتا ہے, ریپ کے چارجز اس پہ لگ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فریلی گیون. فریلی گیون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو کنسنٹ ہے یہ آپ کی چوائس ہے. اس کے اوپر آپ کو کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے, کوئی مینیپولیشن نہیں ہونا چاہیے, کسی طرح کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے ڈرگ یا الکوہول کا. پتا چلا کہ مرد نے عورت کو ڈرگ پلا دی, الکوہول پلا دیا اور اس کے ساتھ اس نے کنزومیشن کر لیا, تو یہ فریلی گیون کا وائلیشن ہوا, یہ کنسنٹ نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ریورسبل. ریورسبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ عورت نے کنسنٹ دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جب تک کنزومیشن چلتا رہے گا, انٹرکورس چلتا رہے گا, یہ کنسنٹ باقی ہے, بلکہ عورت کسی بھی موقع پر اس کو ریورس کر سکتی ہے. تو لکھا ہے کہ anyone can change their mind about what they feel like doing anytime, even if you have done it before, and even if you are both naked in bed. یعنی اگر اس حال میں بھی ہیں کہ دونوں بستر میں برہنہ ہیں لیکن بہت قریب ہے کہ کنزومیشن ہو گیا, ایک دم مائنڈ بدل گیا اور کنسنٹ ختم کر دے عورت, تو یہ اس کو حق ہے. اس کے بعد اگر مرد کوئی آگے بڑھے گا تو یہ ریپ ہو جائے گا. تیسری چیز ہے انفارمڈ. انفارمڈ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کے تعلق سے مکمل معلومات پہلے دے دینی چاہیے. یو کین اونلی کنسنٹ ٹو سم تھنگ اف یو ہیو دا فل اسٹوری. فار ایگزامپل, if someone says that he will use a condom and then they don't, there isn't full consent. واضح ہے بالکل, جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں, لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے بتا دوں کہ ایک مرد نے کہا جی کنڈم یوز کروں گا لیکن نہیں کیا, تو یہ کیلیفورنیا کی کورٹ میں, اس کو شیلتنگ بولتے ہیں, کیلیفورنیا کی کورٹ میں 7 اکتوبر کو پچھلے سال ہی یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ سول کرائم ہے کہ چونکہ کنسنٹ جو ہے وہ فلی انفارمڈ ہونا چاہیے, وہ نہیں پایا گیا. چوتھی چیز ہے enthusiastic. اس کا مطلب کیا ہے؟ when it comes to sex you should only do stuff you want to do, not things that you feel you are expected to do. میں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا آگے.
उसके बाद है स्पेसिफिक, सेइंग यस टू वन थिंग लाइक गोइंग टू द बेडरूम टू मेक आउट डजंट मीन यू हैव सेड यस टू अदर्स। यानी अगर एक औरत ये कहती है, यानी तलाउब कर रही है, मेक आउट कर रही है, यानी जो कंज्यूमेशन से पहले जो टचिंग होती है, अगर वो कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्स भी करना चाहती है। स्पेसिफिक होना चाहिए, यानी वो आपको बताए कि हाँ जी यही काम करना है तो फिर होगा, वरना कंसेंट नहीं है। अब ये जो इसमें 3 पॉइंट हैं, रिवर्सिबल, इन्फॉर्म्ड और इंथुसियास्टिक, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तफसील से बात करना चाहूंगा। और उसमें भी जो इंथुसियास्टिक है, इंथुसियास्टिक का क्या मतलब है प्लान्ड पेरेंटहुड के नजदीक। और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को ये कह सकता है भाई ये तो इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन है। भाई इस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन की बुनियाद पर पूरा मुआशरा चल रहा है। अमेरिका में लॉज बन रहे हैं, जो वेस्टर्न लिबरल सोसाइटीज है वो इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर चल रही है। ये इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। तो इंथुसियास्टिक क्या है? Asking permission before you change the type or degree of sexual activity with phrases like is this okay? थोड़ा सा I'm sorry, लेकिन बात को बहुत वाज़ेह करने के लिए मुझे कुछ तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने पड़ेंगे। मसलन एक आदमी और एक मर्द और औरत जमा है, ओरल सेक्स चल रहा है। अब मर्द जो है वो उसको बदलना चाहता है, तो वो पहले इजाजत ले कि मैं उसको, यानी जो एक्चुअल सेक्स है कि मैं वो कर लूं, वो कहेगी हाँ जी ठीक है कर लो, चलो भाई आगे बढ़ो। अगर उसने नहीं पूछा ये रेप हो जाएगा। इसी तरीके से confirming that there is reciprocal interest before initiating any physical touch. कोई भी जरा सा फिजिकल टच हो पहले पूछ लो, ठीक है हाँ भाई ठीक है चलो भाई आगे बढ़ो। उसके बाद आगे letting your partner know that you can stop any time. आप अपने पार्टनर को ये बता दें, देखो भाई किसी भी वक्त आप जो है, यानी मर्द या औरत से कहते हैं किसी भी वक्त तुम्हारा जहन किसी भी लम्हे अगर बदलना चाहे फौरन बदल जाए, मुझे बता देना, मैं फौरन रुक जाऊंगा। और नॉट ओनली ये, आगे कहता है periodically checking in with your partner such as asking is this still okay? मसलन यानी तसव्वुर कीजिए कि जो लोग मैरिड है वो तसव्वुर कर सकते हैं कि एक मर्द और एक औरत वो कंज्यूमेशन कर रहे हैं और बार बार इस अमल के दौरान मर्द ये पूछ रहा है ठीक चल रहा है, हाँ जी ठीक चल रहा है, चलो भाई आगे, ठीक चल रहा है, अब आप सही चल रहा है, हाँ भाई सही चल रहा है, चलो भाई आगे। ये है कंसेंट। तो इस तरह ये एक ऐसा कंसेंट को डिफाइन किया गया है ताकि बेड में, ये वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि अभी तक जब कंज्यूमेशन होता है तो मर्द लीड करता है, लेकिन आप कंसेंट को इस तरह डिफाइन करें कि मर्द लीड ना करे, औरत लीड करे, इसलिए कंसेंट की ये डेफिनेशन की गई है। तो अब यहां सबसे पहले सवाल होता है कि ये जो रिवर्सिबल, इन्फॉर्म्ड और इंथुसियास्टिक है, ये जो रिवर्सिबल है, क्या वाकई कंसेंट लिबरल सोसाइटी में रिवर्सिबल होता है? ऐसा नहीं है। मैं कई मिसालें आपको दूंगा, जरूरी नहीं कि सारी की सारी मिसालें जो हैं वो क्या कहना चाहिए सेक्स और कंज्यूमेशन से रिलेटेड हो। देखिए, आप डेमोक्रेसी में वोट देते हैं, वोट आपका क्या है? वोट आपका कंसेंट है। क्या आप वोट देकर रिवर्स कर सकते हैं अगले इलेक्शन से पहले? नहीं कर सकते। तो आपका वो जो कंसेंट आपने पॉलिटिकल लीडर को दिया है, और ये याद रखिए कि एक आदमी और एक मर्द और एक औरत जब एक बेड में होते हैं तो ये उनका जाती पर्सनल मामला है, उससे सोसाइटी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब आप वोट देते हैं तो पूरी सोसाइटी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये जो वोट है ये आपका कंसेंट है, लेकिन आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसी तरीके से इन्फॉर्म्ड की आपको मिसाल देता हूं। इन्फॉर्म्ड का मतलब ये है कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं, लेकिन अगर जरा से उसकी खिलाफ वर्जी हुई तो क्या आप अपने कंसेंट को रिवर्स कर सकते? नहीं कर सकते। मिसाल, आपने मसलन एक वजीर आजम को या सदर को वोट दिया, यानी कंसेंट दिया कि मैं चाहता हूं कि तुम लीड करो, लेकिन आपकी ख्वाहिश यह है कि वो जंग ना करे। मसलन अमेरिका में आपने वोट दिया और आपकी ख्वाहिश ये है कि भाई बाइडन जो है वो जंग ना करे, और बाइडन ने ये प्रॉमिस भी किया है कि मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन उसके बाद हालात ऐसे आए कि बाइडन को जंग करनी पड़ी। तो क्या आप उसको रिवर्स कर देंगे? नहीं कर सकेंगे। आप अपने कंसेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि लिबरल सोसाइटी में जो कंसेंट होता है वो जरूरी नहीं है कि रिवर्सेबल हो, इरिवर्सिबल भी होता है, और जरूरी नहीं है कि फुल्ली इन्फॉर्म्ड हो, बल्कि पार्शियली या बिल्कुल भी इन्फॉर्म्ड ना हो, ऐसा भी मुमकिन है। तो भाई कंसेंट का कोई एक मेयार तो तय होना चाहिए। कोई भी मेयार लिबरल सोसाइटी में तय नहीं है। और एक अहम पॉइंट वो ये है कि एक मर्द या एक औरत अगर खुद ही अपना कंसेंट दे रहा है, ये भी जरूरी नहीं है, बल्कि एक्सपर्ट का कंसेंट भी काफी है। एक मैं मिसाल देता हूं, ये केस है 1957 का, एक ब्रिटिश कोर्ट का, ये लीगल इंसाइक्लोपीडिया है BMLR 5, उससे यह हवाला है। इन अ केस ऑफ नॉन कंसेंशुअल साइकाट्रिक ट्रीटमेंट where it was found that a doctor is not guilty of negligence if he has acted in accord with the practice accepted as proper by a responsible body of medical men skilled in that particular art. इसका मतलब ये हुआ कि एक केस हुआ था, उसमें यह था कि एक शख्स को साइकाइट्रिक हेल्प की जरूरत थी, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसका वो ट्रीटमेंट किया गया।
وہ شخص جو ہے کورٹ چلا گیا تو لیکن کورٹ نے جو رول کیا وہ یہ کیا کہ آپ کے کنسنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو کہ ڈاکٹر نے جو آپ کو ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان کے طریقہ کار، ان کے طے کردہ جو اصول و ضوابط ہیں ان کی روشنی میں آپ کو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے، تو آپ کا کنسنٹ ہو یا نہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور جس بندے نے کیس کیا تھا وہ کیس ہار گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغربی جو سوسائٹی ہے، جو لیگل فیلڈ ہے، یا جو سوشل معاشرہ ہے، جو سوشل جو میدان ہے، ہر جگہ کنسنٹ آف ایکسپرٹس کو بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے۔ کنسنٹ آف ایکسپرٹس کو ایکسپرٹ مانا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی آدمی خود کنسنٹ نہ بھی دے لیکن ایکسپرٹ کی طرف سے کنسنٹ اور رضامندی ہے تو اس کو مانا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور پوائنٹ کے لیے۔ کنسنٹ کے لیے دو ریکوائرمنٹ ہے مغربی معاشرے میں، ایک ہے کیپیسٹی اور ایک ہے کمپیٹنس۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال یہ ہے کہ ایک 12 سال کی 13 سال کی لڑکی ہے، بظاہر وہ اس میں کیپیسٹی ہے کہ اس کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کیا جائے، وہ کر سکتی ہے۔ 14 سال کی 15 سال کی لڑکی کر سکتی ہے، لیکن لیگلی اس میں کمپیٹنس نہیں ہے۔ یہ لا ڈیسائیڈ کرے گا کہ وہ شادی کر سکتی ہے یا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں مثلا ابھی شاید امینڈمنٹ ہوا ہے، 21 سال سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ کیوں بھائی؟ پارلیمنٹ کے ممبران کمپیٹنس ایک لڑکی کے کمپیٹنس کو کیوں سیٹ کریں گے؟ اس کا کنسنٹ کہاں گیا؟ وہ لڑکی چاہتی ہے کہ میں 20 سال کی ہوں، میں بھی شادی کروں، لیکن لا اس کو اجازت نہیں دے گا۔ امریکہ میں اکثر اسٹیٹس کے اندر 18 سال کی عمر ہے، کچھ اسٹیٹس کے اندر 16 سال کی عمر ہے، کچھ اسٹیٹس کے اندر 12 سال کی 14 سال کی عمر ہے اگر پیرنٹس کی اجازت ہو۔ تو گویا کہ آپ کے کنسنٹ کو پارلیمنٹ یا کانگریس طے کرتی ہے کہ آپ کے کنسنٹ کو ہم مانیں یا نہ مانیں۔ اتنے فلاز ہیں اس یورپین اسٹینڈرڈ میں کنسنٹ کے۔ اب اس کے بعد جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے، ایک اور میں مثال دیتا ہوں، وہ یہ کہ امریکہ میں 11 اسٹیٹس ہیں جس میں ایک لا ہے ایڈ ان ڈائنگ لا۔ ایک آدمی ہے، وہ مثلا اس کو ایسی کوئی بیماری ہے کہ اس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ میرے پاس 5-6 مہینے کا ٹائم ہے، میں سسک کر مروں گا، اس لیے مجھے حکومت اجازت دے کہ میں ایسی دوا مجھ کو دی جائے تاکہ میں آرام سے سکون کے ساتھ مر جاؤں۔ 11 صوبوں کے اندر یہ قانون ہے، اس کو ایڈ ان ڈائنگ لا کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی مثلا دنیا سے عاجز آ گیا، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ بھئی میں مروں، میں اپنی زندگی سے عاجز آ گیا لیکن میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، تو مجھے حکومت اجازت دے مرنے کی، اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو بھائی کنسنٹ ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، وہ رضامندی کے ساتھ مرنا چاہتا ہے، اس کی باڈی ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس کی باڈی کے اوپر اس کی مرضی نہیں ہے جب مسئلہ مرنے کا آتا ہے۔ تو کنسنٹ کدھر گیا؟ تو یہ جو کنسنٹ ہے یہ اتنا زیادہ ویگ ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے جو ہم لبرل سوسائٹی سے لیتے ہیں۔ اب جو اس پوری میں نے کنسنٹ کے اوپر گفتگو کی ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ریزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوور آل کنسنٹ کے لیے لبرل معاشروں میں بھی مکمل انفارمیشن ضروری نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنسنٹ ہمیشہ ریورسیبل نہیں ہوتا، اس کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر ماہرین کا فیصلہ ہو جائے تو بھی کنسنٹ کافی ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کو جنگ کے اوپر لے کر آتا ہوں۔ مان لیجئے ایک جنگ ہوئی مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان، اور اس میں غیر مسلم خواتین مثلا قیدی بنا کر لائی گئی، ان کو باندھیا اور کانکیوبائن بنا لیا گیا۔ ان کو ابھی یہ پتا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ سوال یہ کہ کیا ان کا پتا ہونا کنسنٹ کے لیے ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے۔ لبرل سوسائٹی سے میں نے مثال دے دی ہے۔ مان لیجئے ان کو بتا دیا گیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا کہ تمہارا جو آقا ہے وہ تمہارے ساتھ کنزومیشن کرے گا، کیا وہ اس کنسنٹ کو ریورس کر سکتی ہیں؟ اگر وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، لیکن آگے چل کر وہ کہیں کہ نہیں ہم تیار نہیں ہیں، ہمیں اس کو ریورس کرنا ہے، نہیں کر سکتی۔ اس کی وجہ یہ کہ کنسنٹ کا ریورسیبل ہونا ضروری نہیں ہے۔ میں نے لبرل معاشرے سے اس کی مثال دی ہے۔ اسی طریقے سے ایک عورت یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے تو جنگ کی رضامندی نہیں دی تھی، لیکن اس کے لیڈروں نے تو دی تھی، اس کے شوہر نے دی تھی، اس کا شوہر بطور سولجر اس جنگ میں شریک تھا۔ تو ماہرین کا جو فیصلہ ہے وہ بھی کنسنٹ مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی ملک کے لیڈر نے جنگ کا فیصلہ کیا تو اس لیڈر کے ساتھ جو عوام ہیں شامل، جو عورتیں شامل ہیں، ان کو باندھی بنایا جائے گا۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ جب جنگ قادسیہ ہوئی، یعنی پرشین امپائر کو ختم کیا گیا، تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا یزدجرد، اس کی 3 شہزادیاں، ان کو باندھی بنایا گیا اور اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے پوچھا کہ بھئی ان کا کیا کرنا ہے، یہ تو شاہی خاندان کی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بھئی میں تو آزاد کرتا ہوں اپنا حصہ۔ حضرت علی نے آزاد کیا، حضرت عمر نے آزاد کیا، بقیہ سب لوگوں نے آزاد کیا۔ تو ان یزدجر کی ان 3 باندیوں میں سے ایک باندی کی شادی حضرت حسین سے ہوئی، ایک لڑکی کی شادی، ایک شہزادی کی شادی حضرت ابوبکر کے بیٹے سے ہوئی، اور ایک شہزادی کی شادی جو تیسرے نمبر کی تھی اس کی شہزادی حضرت عمر کے بیٹے سے ہوئی۔ تو باقاعدہ شادیاں ہوئیں اور ان کی رضامندی سے ہوئیں۔ تو یہ دراصل وہ خواتین کے جو جنگ میں شامل ہیں ان کو باندھیے بنایا جائے گا۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ ان کا کنسنٹ نہیں تھا، ان کا کنسنٹ میٹر اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے ملک کے ماہرین کا کنسنٹ تھا کہ چاہے ہماری عورتوں کو باندھی بنا لیا جائے تب بھی ہم جنگ کریں گے۔
अच्छा, अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि, और ये मेरा लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। कुरान करीम में एक आयत है, सूरे नूर में आयत नंबर 33, अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना यब्तगूनल किताबा मिम्मा मलकत ऐमानुकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फीहिम खैरा। उर्दू तर्जुमा पढ़ देता हूं। और जो मुकातबत करना चाहे, मुकातबत किसको कहते हैं? मुकातबत कहते हैं बाइंग योर स्लेवरी, बाइंग योर फ्रीडम। कि आप अगर अपने आका को मसलन ये कहें भाई मैं तुमको 10,000 रुपए 1 लाख रुपए देता हूं और तुम मुझे आजाद कर दो, इसको कहा जाता है मुकातबत। ये एक तरह का मुआहिदा है। तो अल्लाह फरमाता है और जो मुकातबत करना चाहें तुम्हारे ममलूकों में से, यानी तुम्हारे गुलामों में से, तो उनसे मुकातबत कर लिया करो। और अगर तुम समझो कि उनमें भलाई है, और उनको उस माल में से दो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है। इस आयत के नाजिल होने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु और इसी तरह दीगर बहुत से सहाबा की राय ये थी कि ये जो मुकातबत करना है ये वाजिब है। क्या मतलब? यानी एक गुलाम और बांदी अगर अपने आका से ये कहे कि मुझे तो मुकातबत करनी है, यानी मैं अपनी फ्रीडम को खरीदना चाहती हूं, ये लो पैसे और मुझे करो आजाद, तो गुलाम के लिए, आका के लिए जरूरी है कि वो इसको कबूल करे, वो इसको डिनाई नहीं कर सकता। अब अगर उस बांदी के पास पैसे नहीं है तो पैसे कहां से आएंगे? अल्लाह ताला ने खुद बता दिया आगे, वातूहुम मिम्मा लिल्लाहि अल्लज़ी आताकुम। मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम पैसे दो, अल्लाह ताला ने तुम्हें माल दिया है, तुम माल के जरिए इसकी मदद करो। ज़कात के जो मसारिफ है उनमें से एक मसरफ इस तरह के गुलामों को आजाद कराना है। जरूरी है ये मुसलमानों के लिए कि उसकी मदद करें। अब मैं एक इंसिडेंट सीरत से सुना देता हूं आपको। ये है ये तफसीर बगवी का मैंने हवाला दिया। कोई आदमी कहे कि नहीं जी हजरत उमर की जो बात है वो आपने झूठ कह दी, ये तफसीर बगवी का हवाला है। बल्कि एक वाकया इसमें यह भी लिखा हुआ है कि सीरीन एक गुलाम थे, हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह उनके गुलाम थे। उन्होंने हजरत अनस इब्न मालिक से कहा कि आप मुझे मुकातब बना दीजिए, ये लीजिए पैसे, मैं आजाद होना चाहता हूं। तो अनस इब्न मालिक ने मना किया कि नहीं, मैं तो मुकातब नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने जाकर हजरत उमर से शिकायत कर दी। हजरत उमर अपना दुर्रा लेकर पहुंच गए अनस इब्न मालिक को सजा देने के लिए कि तुमने कुरान की मुखालफत कैसे कर दी। अगर कोई गुलाम और बांदी कहते हैं कि मुकातब बनाओ तो मुकातब बनाना पड़ेगा। अब आगे चलिए, यह है मेरी लास्ट पॉइंट आज का। मुस्नद अहमद में एक रिवायत है, और ये उम्मुल मोमिनीन जुवैरिया बिन्तुल हारिस हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी, उनके निकाह का वाकया है। कबीला हवाजिन से आती हैं। जब हुनैन की जंग हुई और हवाजिन के जो लोग हैं वो कैद होकर आए, तो उनमें जुवैरिया बिन्तुल हारिस भी थी। ये भी बांदी बनकर आई। और ये किसके हिस्से में गई? ये साबित इब्न कैस इब्न शम्मास एक सहाबी हैं, उनके हिस्से में आई। और हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में हजरत आयशा ये फरमाती हैं, माफ कीजिएगा, हजरत जुवैरिया के बारे में हजरत आयशा फरमाती हैं कि वो एक खूबसूरत खातून थी, वजीह खातून थी। उनको, यानी वो ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ दिया जाए, जिसके हिस्से में वो आए वो आसानी के साथ उनको छोड़ दे, ऐसा नहीं था। अब हजरत जुवैरिया ये फरमाती हैं कि मैं साबित इब्न कैस के हिस्से में आई, फकातबतुहु अला नफ्सी, मैंने साबित इब्न कैस को से मुकातबत कर लिया। मैंने कहा कि मैं पैसे दूंगी, मुझे आजाद करो। साबित इब्न कैस इसको मुस्तरद नहीं कर सके, क्योंकि कुरान का हुक्म है फकातिबूहुम, मुस्तरद नहीं कर सके। उसके बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई जुवैरिया के, या रसूलुल्लाह मैंने मुकातबत कर ली है, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदद की, और ये ऑप्शन भी रखा कि अगर तुम इससे बेहतर ऑप्शन चाहो मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा, और तुम मुझसे निकाह करना चाहो तो निकाह कर सकती हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मर्जी के साथ निकाह किया। अब यहां पर जो पॉइंट है वो ये है, मान लीजिए एक मैं सिनेरियो बताता हूं। एक लड़की, एक औरत मुसलमानों के पास बांदी बनकर आई। उसके सामने ये ऑप्शन है कि चाहे तो वो मुकातबा बन जाए, यानी वो अपनी आजादी को खरीद ले और आजाद हो जाए। पैसे उसके पास नहीं है, मुस्लिम सोसाइटी उसकी मदद करेगी। लेकिन अगर वो ये कहती है कि नहीं भाई मुझे मुकातब नहीं बनना है, या पैसे बहुत ज्यादा हैं, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, वटेवर, मैं बांदी ही रहना चाहती हूं, तो उसने कंसेंट दिया है बांदी बनने का। और उस कंसेंट के बाद फिर वो अपने आका के साथ, अपने मौला के साथ, अपने मास्टर के साथ, जिसको मास्टर कहना गलत है लेकिन लफ्ज चूंकि वो इस्तेमाल है, वो उसके साथ इस तरीके से जिंदगी गुजार सकती है कि जिसको हम ये तो नहीं कहेंगे कि वो उसकी एक्चुअल वाइफ है, लेकिन उसका दर्जा वाइफ से कुछ कम होगा। एग्जैक्ट वाइफ नहीं होगा लेकिन वाइफ से कम होगा। लेकिन उसको मिस्ट्रेस नहीं कहा जाएगा, उसको साइड चिक नहीं कहा जाएगा, उसको ग्रुपी नहीं कहा जाएगा, उसको रखेल नहीं कहा जाएगा, बल्कि मुआशरे में उसका मकाम है, मुआशरे में उसका मर्तबा है।
تو وہ جب کوئی بھی باندی کنزومیشن کرتی ہے اپنے مولا اور اپنے آقا کے ساتھ، تو دراصل وہ مکاتب ہونے کے اسٹیٹس کو ختم کر کے یہ کنسنٹ دیتی ہے کہ نہیں جی میں اپنے آقا کے ساتھ رہوں گی. تو کنسنٹ تو ہے موجود. تو وہ کنسنٹ جو مغرب کا معیار ہے، جو لبرل سوسائٹی کا معیار ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. وہ تو اتنا شیکی ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی اپلائی نہیں کر سکتے. لیکن اس روایت اور آیت سے یہ پتا چلا کہ باندی جب مسلمان گھر میں آئے گی تو وہ کنسنٹ دے کر آئے گی. اب یہ جو الزام اور اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی مسلمان قیدی جو عورتوں کو ریپ کر دیا کرتے تھے، یہ اعتراض مکمل طور پر ختم ہو گیا. آج ان ریفرنسز کے بعد اگر کوئی آدمی یہ اعتراض کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ بددیانتی کر رہا ہے. اور اگر کوئی شخص میرے اس پوری پریزنٹیشن کے اوپر تبصرہ کرنا چاہے تو تبصرہ کرے اور ان چیزوں کو ریفیوٹ کرے. ہاں اگر آپ تاریخی روایتوں سے ریفیوٹ کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کہ تاریخی روایتوں سے آپ قرآن کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے. تاریخی کوئی روایت اگر قرآن کے خلاف پیش کریں گے تو تاریخی روایت کو دیوار پر مار دیا جائے گا. تو یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب ہے. آئی ڈونٹ نو کہ آگے کے سوال بھی کور ہو گئے کہ نہیں. نہیں بالکل نہیں ہوئے. اور ابھی جو بہت ہی ہارڈ کوشچن ہے، لیکن میں آئی مسٹ سے کہ ماشاءاللہ کنسنٹ کا جو آپ نے ایک سینیریو ماڈرن ڈے سے اور پریویس جو دور رہ چکا ہے کلیئر ہو گیا. تمام شبہات کنسنٹ سے ریلیٹڈ، ریپ سے ریلیٹڈ، ریپ تھا یا نہیں تھا، ان کی کیا سیکشول ڈیزائرز تھی اور وہ کس طرح کنسنٹ دے سکتی تھی یا ان سے اس معاملے میں. تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین جواب تھا. کیسر بھائی یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ نہیں آپ کا شاید جی میں بس مفتی صاحب کی بات بہت ہی ڈیٹیل سے انہوں نے ایک بات کہی ہے. میں صرف ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. جو کنسنٹ کی بات ہے، دیکھیں جو ماڈرن کانسیپٹ کہا ہے، اس سے ہم تاریخ کی کسی بھی چیز کو اپلائی کریں تو وہ ہمیشہ ہمیں کنفیوزڈ ہی نظر آئے گی. لٹرلی آپ کسی چیز کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. The thing is کہ اس زمانے کے نارمز میں آپ دیکھیں کنسنٹ کیا ہوتا تھا، جو پریکٹسز ہوتی تھی. وہ جو سوال ہے نا کہ یہ جو مسلمان اپنا معافی چاہوں گا جو مرد جنگی قیدی ہوتے تھے ان کے ڈیزائرز کا خیال، یہ وہ دیکھیں ایک کامن سینس کی بات ہے. اس زمانے کے نارمز کا یہ حصہ تھا کہ جب جنگ ہوگی اور اس جنگ میں جو لوگ شریک ہو رہے ہیں وہ سرٹن کنسنٹ دیں گے، وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ جنگ ہار گئے تو آپ کو پکڑا جائے گا، آپ کو غلام بنایا جائے گا، جو بھی معاملے اس زمانے کے موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ کیے جائیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت جو کفار کی ہے وہ جب پکڑی جاتی ہے تو وہ کس چیز کا کنسنٹ دے رہی ہے اس زمانے کے نارمز کے مطابق؟ کہ اسے پروسٹیوشن بھی کرائی جائے گی، اسے بیچا بھی جائے گا، اسے رکھیل بنایا جائے گا، اسے کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. یہ سارے کے سارے کنسنٹ اس نے دے دیے ہیں کیونکہ یہی انہوں نے مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ کرنا ہے. لیکن اسلام نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے کہ وہ اس زمانے کے نارمز کے مطابق رکھیل بننے کا بھی کنسنٹ دے رہی ہے، پروسٹیچیوٹ بننے کا بھی کنسنٹ دے رہی ہے، اینڈ ارریسپیکٹو کہ اس کا پچھلا سوشل سٹیٹس کیا تھا. اسلام کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف یہ کر رہا ہے کہ اسے پروگریسولی سوسائٹی میں انٹیگریٹ کرے، شادیاں کرے، اس کے بچوں کو جائیداد میں حقوق دے. اس سے یعنی کہ آج کل کے زمانے میں کل آپ اپنا نیا کوئی اسٹینڈرڈ چینج کر دیتے ہیں، اس سے آپ کسی اور چیز کو اپوز کرنا شروع کر دیں تو اس سے آپ کی عقل نہیں بڑھ جاتی ہے، اس سے آپ کی جہلیت ایکسپوز ہوتی ہے. کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو سارے کے سارے کنسنٹ لے کے آئی ہوئی تھی، اسلام نے سارے کے سارے کو نلیفائی کر کے اس کو معاشرے میں عزت دی ہے. واٹ مور ڈو یو وانٹ؟ جی اس پہ ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. یہ جو ہے نا، ویسے تو ماشاءاللہ جتنی بات مفتی یاسر واجدی صاحب نے تفصیل سے کانسیپٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنلی جو سروے کروایا ہے بڑا زبردست شاندار سے، اور میں کہتا ہوں کہ اتنی بھری ہوئی گفتگو تھی کہ اگر کوئی اس کو تسلی سے بار بار سنے گا تو ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نقطہ اس کو سننے کو ملے گا. کیسر احمد راجہ صاحب نے جو بات کی اور انہوں نے دوبارہ یاد کروایا کہ وہ جو یہ لوگ اعتراض، تو میں اس اینگل سے اس کو لینا چاہ رہا ہوں مختصراً 1 منٹ میں. وہ یہ چیز ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب عورت جو ہے اس کے ساتھ جو فزیکل ہوا جا رہا ہے تو جو غلام مرد آیا ہے تو اس کے بھی تو ڈیزائرز ہیں نا. مفتی صاحب نے اس کے اوپر تمہیدی گفتگو کے اندر ہی بات کر دی تھی کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کی کون سی ڈیزائر ہے کیا نہیں. میں یہاں پر جو چیز ایڈ کرنے لگا اس کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. دیکھیں اس زمانے میں بھی اور آج کے زمانے میں بھی جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں، جنگی قیدی، ان کو پکڑنے کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ آپ جنگ کے قوانین کو عام حالات میں نہیں لا سکتے اور عام حالات کے قوانین کو جنگ کے قوانین پر نہیں لا سکتے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اب جنگ میں جب قیدی پکڑے جاتے تھے تو اس کا کور اور بیسک اور فنڈامنٹل جو مقصد ہوتا تھا پیچھے، وہ یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کا دشمن ہے اس کو میکسیمم ڈیمیج کرنا، کیونکہ آپ نے جنگ جیتنی ہے. یہ وار سٹریٹجی ہے، ڈیمیج کرنا. اچھا
اگر آپ عورتوں کو لے کے آتے ہیں اور ساتھ مردوں کو بھی لے کے آتے ہیں اور کوئی باشعور قوم وہ دیکھے کہ وہ مردوں کو بھی اسی طریقے سے اجازت دے دے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جی ان کی سیکشل ڈیزائر ہے تو وہ اپنی مالکہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سیکشلی یا فزیکلی انوالو ہو جائیں، تو بھئی دشمن قوم کے سارے مرد صرف اس وجہ سے قیدی ہو جانے تھے کہ چلو مزے کرتے ہیں، یاشی کرتے ہیں، تو ڈیمیج کہاں رہا؟ سارے مردوں نے کہنا تھا یار مجھے مارو نا، قیدی بنا لو، سنا ہے موج بڑی لگتی ہے وہاں. میک سینس کرے کوئی چیز کہ آپ نے جب کسی سے جنگ لڑے اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے، نہ کہ ان کو یشی کروانے کے لیے. بہت شکریہ. سب نے بہت اچھی علمی دلائل دیے کنسنٹ کے ریلیٹڈ، اور ظاہر سی بات ہے ایک عورت جنگ میں آتی تو اس کو سب کچھ سوچ کر آنا پڑتا ہے. جس طرح میں اگر ایک بہت ہی لو بات کروں وہ یہ ہے کہ مجھے بھی پتا تھا کہ جب میں اس ٹیم کے ساتھ جڑوں گی تو مجھے گالیاں بھی پڑیں گی، مجھے بہت کچھ ہوگا، اس کے باوجود بھی میں جڑی اور میں وہ کانسیکوینسز فیس کر رہی ہوں. دیٹ واز مائی کنسنٹ، اور میں اس میں آئی خود. تو اس طرح کا یہ ہے کہ ایک عورت جب جنگ میں اتر رہی ہے تو اس کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور یہی سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے سے ایکسپلین کیا.